براہ راست آپ کو دکھا رہے ہیں خواجہ آصف اس وقت میڈیا ٹاک کر رہے ہیں۔ سابق سربراہ کو 15 مہینے کے لمبے عرصے میں مقدمہ چلا کے ان کے اوپر ان کو سزا سنائی ہے۔ ابھی اور بھی مسائل ہیں، چارجز ہیں جن کے اوپر قانونی کارروائی جو ہے وہ کی جائے گی، اور اس میں زیادہ دیر جو ہے وہ نہیں لگے گی۔ ذرا پلیز یہ کیمرے کے پیچھے حضرات جو ہیں وہ گفتگو بند کر دیں تو میں ممنون ہوں گا۔ مولوی صاحب مہربانی کرو۔ یہ سلسلہ جو ہے، یہ عمران خان کا پروجیکٹ جو ہے آج سے تقریباً 10 سال 12 سال قبل نہایت زور شور کے ساتھ سٹارٹ کیا گیا۔ لاہور میں جو پہلا جلسہ ہوا اس کی ارینجمنٹ بھی جو ہے نادیدہ ہاتھوں نے کی ہوئی تھی۔ میاں نواز شریف اقتدار میں آئے، باوجود اس بات کے کہ اس اقتدار کے 4 سالہ دور میں پاکستان نے جس طرح ترقی کی وہ بے مثال رہی، لیکن ایک سازش کے تحت ان کو کسی عدالتی کارروائی جو قانون کے مطابق جو ہے کسی کو میسر ہوتی ہے اسے گزارے بغیر سپریم کورٹ میں کیس چلا کے ان کو من گھڑت چارجز کے اوپر جو ہے ڈسکوالیفائی کیا گیا۔ اس کے بعد ان کو 10 سال قید بھی سنائی گئی۔ اس سارے پروجیکٹ عمران خان کو لانے کے پیچھے پہلے اور بھی شخصیات جو ہیں کام کرتی رہیں، لیکن جب یہ اس پہ مکمل عمل درآمد شروع ہوا، میاں نواز شریف کو ہٹانا، ان کے اوپر مقدمے چلانا، ان کے اوپر مختلف من گھڑت الزامات لگانا، اور عمران خان کو بسر اقتدار لانا، اس پروجیکٹ پہ عمل درآمد جو ہے وہ جنرل سیف فیض کی سربراہی میں اور ان کی سپرویژن میں شروع ہوا۔ اور یہ لازم اور ملزوم جو ہے عمران خان اور جنرل فیض جو ہے، جو اب جنرل نہیں رہے، ان سے یہ ٹائٹل بھی چھین لیا گیا ہے، وہ اس پروجیکٹ کے انچارج ہو گئے۔ عمران خان کا پروجیکٹ تھا جو تھا، اور 2018 کے الیکشن میں جو کچھ ہوا وہ آپ سب کے سامنے ہے۔ اور اس کے بعد جو 4 سال میں عمران خان نے اس ملک کے ساتھ کھلواڑ کیا، جو تباہی پھیری، اس میں جنرل فیض اور عمران خان ایک دوسرے کے پارٹنر رہے، اور پاکستان کو جس تباہی کے دہانے کے اوپر 4 سال میں لے جایا گیا، یہ دونوں اس کے ذمہ دار ہیں۔ ان دونوں نے سازش کر کے ملک کو جو ہے تباہ اور برباد کیا۔ میں اس تفصیل میں نہیں جانا چاہتا کہ عمران خان نے ڈیلیور کیا یا نہیں ڈیلیور کیا، عوام جانتی ہے کہ انہوں نے کتنا ڈیلیور کیا، اپنے کتنے وعدے پورے کیے۔ تمام مخالفین کو جو ہے جیل میں ڈال دیا گیا، اور سارا جو ہے فیض کے ذریعے، جنرل فیض کے ذریعے جو ہے یہ کیا جاتا رہا۔
دھمکیاں بھی ان کے ذریعے آتی تھیں، قید بھی ان کے ذریعے سیاسی مخالفین ہوتے تھے۔ عمران خان کو 4 سال جو تقویت بخشی گئی، وہ وصیت ISI پہلے DGC کی حیثیت سے اور اس کے بعد DGI کی حیثیت سے جنرل فیض یہ ملک کے ساتھ ایک نہایت ہی بھیانک کھیل وہ کھیلتے رہے، جس کا ڈائریکٹ بینیفیشری جو تھا جنرل فیض خود بھی تھا، اور اس کا بینیفیشری جو تھا عمران خان تھا۔ اب دیکھیں ایک چارج جنرل فیض کے خلاف وہ ٹاپ سٹی کا وہ ہے، جس میں گاڑیاں تک اس بندے کو گاڑیوں کو کلیکٹ کرتا تھا، اس کی گاڑیاں بھی لے لی گئیں، اس کے پروجیکٹ پہ بھی قبضہ کر لیا گیا، اس کو اغوا کیا گیا۔ یہ ساری چیزیں یہ عام پاکستان کی تاریخ کا ایک بڑا شرمناک باب ہے، اور اس میں فائنل جو پلان کب بنا وہ ہماری تاریخ کا حصہ ہے۔ عمران خان کو برسر اقتدار لانا، میاں نواز شریف کو مقدمات میں الجھانا، قید کرنا، جلاوطن کرنا، اس کے سارے خاندان کو قید کرنا، اس کے ورکروں کو قید کرنا، اس کی پارٹی کے لیڈران جو تھے، قیادت جو تھی، اس کو قید کرنا، اس سب کے پیچھے ایک ہی دماغ کام کر رہا تھا، وہ جنرل فیض کا، اور اس کا بینیفیشری جو تھا، مفادات کا جو تحفظ ہو رہا تھا، وہ عمران خان کے مفادات تھے۔ جنرل فیض کو عمران خان کے روپ میں خود ذاتی طور پہ حکمرانی کرنے کا موقع ملا 4 سال، اور اس حکمرانی میں انہوں نے جو کچھ کیا، میں اپنی ذاتی بات نہیں کرنا چاہتا، میرے پاس ذاتی بھی بہت سی چیزیں ہیں جو میں بتا سکتا ہوں کہ جنرل فیض نے اور باقی لوگوں نے مل کے اس ملک کے ساتھ کیا کیا۔ پارلیمنٹ کو ISI کا اس وقت جنرل فیض کی سربراہی میں ایک ذیلی ادارہ بنا دیا گیا، لیجسلیشن وہاں سے ہوتی تھی، ہر وقت پرائم منسٹر ہاؤس کی پچھلی لان کے اندر پاکستان کے ساتھ کیا کرنا ہے، کیا کھلواڑ کرنا ہے، پاکستان کی تباہی کس طرح کرنی ہے، اس کے منصوبے بنتے رہے۔ پھر ایک وقت آیا کہ اس کے اوپر سٹینڈ لیا گیا، اس کے اوپر سٹینڈ لیا گیا۔ ISI چیف کا وہ تبادلہ جب اس کا وقت آیا، کہ وہ بھی آپ لوگوں کو، آپ میڈیا مجھ سے بہتر جانتے ہیں کہ اس وقت کیا ہوا، اور اس کے بعد یہ جنرل فیض کا پروجیکٹ وہ آہستہ آہستہ ایکسپوز ہونا شروع ہوا، اور جن بیساکھیوں کے اوپر عمران خان کھڑا تھا، جو میسر جنرل فیض نے اس کو کی ہوئی تھی، وہ بیساکھیاں آہستہ آہستہ اس کے سہاروں سے کھسکنی شروع ہو گئی، ہاتھ پاؤں بڑا مارا ہے۔ اس کے بعد کور کمانڈر کی حیثیت سے اس نے پھر سہارے میسر کرنے کی کوشش کی، اور عمران خان کے لیے پھر 9 مئی برپا کیا گیا۔ اس کے پیچھے بھی فیض کا دماغ تھا، پلاننگ اس کی تھی، ادارے کے اندر سے جو لوگ جنہوں نے اس ساری ٹریجڈی کو پلان کرنے میں مدد کی، وہ ادارے کے اندر بھی لوگ تھے، لیکن ساری مین پاور PTI کے ورکرز کی چاہے وہ میاں والی میں تھی، چاہے لاہور میں تھی، یا چکدرا میں تھی، یا پشاور میں تھی، یا GHU کے سامنے تھی، ساری مین پاور جو تھی، یہ ایک تباہی کا منصوبہ پاکستان کی افواج کی، پاکستان کے طول و عرض میں، خصوصاً پنجاب اور KP میں جو تباہی مچائی گئی، یہ پھر ایک جوائنٹ وینچر تھا جنرل فیض کا۔ میں بار بار جنرل کہہ رہا ہوں کیونکہ حالی 4 دن ہی ہوئے انہوں جرنیلی تو فارغ ہوئے ہیں۔ تو یہ عمران خان کو
آج بھی جو سازشی عناصر جو ہے عمران خان کو پراپ اپ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، عمران خان کو دوبارہ اقتدار میں لانے کی کوشش کر رہے ہیں، وہ سارے کے سارے بیج جو ہے وہ فیض نے بوئے ہوئے ہیں۔ ان دونوں شخصیات کو علیحدہ نہیں کیا جا سکتا۔ 9 مئی ایک ایسا حادثہ ہے، ہماری افواج اور ان کے ہیروز کے ساتھ جو توہین آمیز سلوک کیا گیا ان کے یادگاروں کے ساتھ، آپ دیکھیں اسی فوج نے، اسی ایئر فورس نے، اسی آرمی نے بنیان المرصوص میں پھر کیا کیا، قوم کا سر اونچا کیا گیا۔ 78 سالہ تاریخ میں جتنا فخر جو ہے ہمیں اس جنگ میں ملا، عاصم منیر کی قیادت کے اندر ہماری ایئر فورس نے، ہماری نیوی نے، ہمارے ایئر فورس نے جو تاریخ رقم کی دنیا کی تاریخ میں اس کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ آپ امیجن کریں کہ وہ منصوبہ فیض اور عمران کا منصوبہ کامیاب ہوتا تو آج آپ کہاں پہ کھڑے ہوتے۔ ایک موقع آیا جب ابھینندن پکڑا گیا، میں گواہ ہوں، اس میٹنگ کے اندر میں بیٹھا ہوا تھا، وہ ایاز صادق نے صحیح کہا کہ کانپیں ٹانگ رہی تھیں، وہ ٹانگیں کانپ رہی تھیں، یہ انہوں نے سرگی نہیں ہوندی تھی، بندہ واپس کر دیتا ہے کہ کدھر ساتھ اسمائشی نہ پہ جائیے۔ فیض تے عمران نے پاکستان کی ایک نئی تاریخ رقم ہوئی ہے اس سال کے اندر، مئی کے اندر ایک نئی تاریخ رقم ہوئی ہے، جس تاریخ پہ ہمیں فخر ہے۔ پاکستان کا سر اونچا ہوا واشنگٹن سے لے کے ہر دارالخلافے میں، یورپ میں، ہمارے بھائی عرب دنیا میں، مسلمان دنیا میں، چین میں، ہر جگہ جو ہے پاکستان کا جو یہ معجزہ جو اللہ تعالیٰ نے کیا اور پاک فوج کی اعانت کی سیسا پلائی ہوئی دیوار بنایا، اللہ تعالیٰ نے جو احسان کیا ہماری قوم کے اوپر، خدا نخواستہ اگر فیض اور عمران کا جو ہے وہ گٹھ جوڑ قائم رہتا تو پتہ نہیں پاکستان کا کیا حشر ہوتا۔ ہو سکتا ہے کسی جنگ کی ضرورت ہی نہ پڑتی، اندر سے یہ پاکستان کو برباد کر دیتے۔ اور یہ میں آپ کو بالکل یقین دلاتا ہوں، یہ سلسلہ انشاءاللہ تعالی یہاں پہ ختم نہیں ہوگا۔ پاکستان کے دشمنوں کا احتساب کیا جائے گا، جو لوگ اپنے اقتدار کے لیے، اپنی طاقت کے لیے، اپنے عہدوں کے لیے ملک کو داؤ پہ لگا دیتے ہیں، وہ پاکستانی نہیں ہیں۔ چاہے انہوں نے وردی پہنی ہو فیض کی طرح، یا واسکٹ اور چپلی پہنی ہو پشوری جو ہے عمران خان کی طرح، یہ لوگ کل بھی پاکستان کے ساتھ انہوں نے دشمنی کی ہے، اور خدا نخواستہ ان کا احتساب جو ہے ان کو انجام تک نہ پہنچایا گیا تو یہ پاکستان کے جو ہے حق میں جو ہے وہ خیر کے لیے ثابت نہیں ہوں گے۔ میں انہی الفاظ کے ساتھ جو ہے یہ میں کنکلوڈ کرتا ہوں، اور ایک دفعہ پھر میں کہوں گا کہ اگر آپ ذہین لوگ ہیں، آپ کی حالات کے اوپر بڑی کلوز جو ہے آپ کا ایک مشاہدہ رہتا ہے، آپ جو ہے 2013-14 سے شروع ہوں، اس کے بعد جو ہے میاں نواز شریف کو جب نشانہ بنایا گیا، اور نشانہ دیکھیں اس کے پاس، فیض کے پاس اب یہ کورٹ آف اپیل جو ہے پاک آرمی کا، اس کے پاس اپیل کر سکتا ہے، اس کے بعد آرمی چیف کے پاس جو ہے اپیل کر سکتے ہیں، اس کے بعد یہ ہائی کورٹ میں جا سکتے ہیں۔ میاں نواز شریف کو اس قسم کی کوئی فیسلٹی میسر نہ کی گئی۔ سپریم کورٹ نے ایک ٹرائل کیا، سپریم کورٹ کے اوپر ایک جج اعجاز الحسن صاحب لگائے گئے، اس کے بعد نیب میں دیا گیا، نیب میں 10 سال کی قید جو ہے سنا دی گئی۔ مانیٹرنگ جج جو ہے ثاقب نثار نے جو ہے اعجاز الحسن کو لگایا گیا کہ یہ انشور کرو، یقینی بناؤ کہ میاں نواز شریف جو ہے وہ اس کو سزا ملے۔ میاں نواز شریف 3 دفعہ اس ملک کا حکمران بنا، اس نے تمام اپنی حکمرانی کے ادوار کے اندر جو ہے پاکستان کو سنوارا۔ آپ تینوں ادوار کی تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں، پاکستان کو سنوارا اس نے۔ آج اس کا بھائی اور اس کی بیٹی جو ہے
पंजाब और मरकज़ की हुकूमत उन्होंने उनके पास है, वो पाकिस्तान को संभाल रहे हैं। बड़े बुरे हालात में से निकाल के शहबाज शरीफ लेके आए हैं। और जिस तरह पाक फौज की क़यादत ने इन बुरे हालात में सिविलियन हुकूमत की मदद की है, जिस तरह एक मैं बार बार कहता हूँ एक हाइब्रिड निज़ाम के तहत जो है पाकिस्तान को रिवाइव कर रहे हैं। अल्लाह ताला जिस तरह हमें हिंदुस्तान के खिलाफ अल्लाह ताला ने हमें फतह दी है, मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला हमारे अंदर जो अनासर हैं, फैज़ और इमरान के जो उस टाइप के लोग जो हैं। आ रहे हैं सियालकोट से वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की जानिब से अहम न्यूज़ कॉन्फ्रेंस की जा रही है। हालिया वाक़े के ऊपर गुफ्तगू कर रहे हैं। फैज़ हमीद की गिरफ्तारी और फिर उसके बाद इस तरह से कोर्ट मार्शल किया गया उस पर उनकी जानिब से बातचीत की जा रही है। उन्होंने कहा कि फैज़ अरबानी का गठजोड़ था जो दुनिया के सामने आ चुका है और ये भी वाज़ेह कर दिया कि ये सिलसिला यहाँ पर रुकेगा नहीं बल्कि मज़ीद आगे बढ़ेगा। FC के जवानों का खून टपक रहा है और ये कहते हैं उनसे मुज़ाकरात करो। ये सारे उनको बता देते हैं, ये सारे जितनी लीडरशिप है जो है PTI की बता देती है उनको, तालिबान को। ये सारे, और ये उस वक्त जिस वक्त कोर कमांडर था फैज़ वहां पे, फिर इसको तकवीयत पहुंचाने के लिए, इमरान को तकवीयत पहुंचाने के लिए इसने उधर भी बैठ के फैसिलिटेट किया। वहां से 3-4 हज़ार जो है तालिबान वापस लाए गए, यहां पे बसाए गए, लोगों के घरों में है वो, जहां पे साजिशें तैयार होती हैं, जहां पे हमारे जवानों को जो है उनको मारने का, उनको शहीद करने का मंसूबे तैयार होते हैं। ये कौम को आप लोग, मीडिया के लोग, आपका इन्फ्लुएंस है, आप वाज़ेह करें कि किस क़यामत से हम गुजर के यहां पे पहुंचे हैं। अगर इनका मंसूबा कामयाब हो जाता जो फैज़ ने बनाया हुआ था और जिसके ये दोनों बेनिफिशरी थे, इमरान और ये, अगर कामयाब हो जाता तो पाकिस्तान जो है वो, पाकिस्तान का वजूद जो है, अल्लाह ना करे इस तरह न रहता जो आज है। हम दुनिया में सर उठा के चल रहे हैं, हम जहां जाते हैं लोग इज्जत करते हैं। ये मौजज़ा है जब अल्लाह ताला किसी कौम को अच्छे लीडर देता है, क़यादत देता है, फौज की, सिविल की क़यादत देता है, तो उसके साथ फिर उसकी मदद शामिल हाल हो जाती है। 63 दफा ट्रंप कह चुके हैं कि 8000 जगह ने, असी कहिए ना कहिए रौला पै गया था। कोई इस चीज को डिनाई कर सकता है? उनका एक जहाज हमारी एयरफोर्स ने डाउन किया था, इन्होंने पायलट जड़ा है उन्हें जंज बना के नाल लै गए जी। इतने बड़े पैमाने के ऊपर जो है ये साथों में शुरू है, आया आने वाले दिनों में PTI पे पाबंदी लग सकती है? मैं उस पर नहीं करूँगा स्पेकुलेट। ये मामला जो है हुकूमत तय करेगी, मैं कोई पेशन गोई नहीं करूँगा। लेकिन मैं एक बार जो आपने बात की है, मैं उस बात को आगे बढ़ाता हूँ कि ये जो तत्हीर का या एहतसाब का अमल जो है, जो फ़ौज में हुआ है कि एक लेफ्टिनेंट जनरल को 15 महीने के ट्रायल के बाद अभी उनके ऊपर और चार्जेस भी हैं, 9 मई का भी मुकदमा चल रहा है, सब मुकदमे चलेंगे उनके ऊपर जो है। ये तत्हीर का अमल जो है ना, ये हमारे सफ़ों में भी, हमारी ब्यूरोक्रेसी में, हमारी सियासत में लोग छुप के बैठे हुए हैं ऐसे, जो कल पुर्जे थे इस सारी साजिश के, और ये उनका भी एहतसाब होना चाहिए। जिस तरह एहतसाब जो है वो इसका हुआ है फैज़ का, और जिस तरह इमरान का एहतसाब हुआ है, ये सारे के सारे जो है बाकी जो कल पुर्जे जो है जिन्होंने, और सब वो कहते हैं हमें खबर है लुटेरों के सब ठिकानों की खबर है, सब का एहतसाब होगा। आज भी मुल्क में जो वो लोग जो हैं वो गंदनाते फिर रहे हैं, किसी न किसी चोर दरवाजे के ज़रिए वो कहीं ना कहीं गायब हुए हैं। कोई माफ़ी तलाफ़ी किसी ने करा ली है, किसी ने कुछ करा ली है। आप देखें किस तरह नैब को इस्तेमाल किया। नैब को वो उसको कहता था, ISI फैज़ नैब को कहता था, और नैब हमारे ख़िलाफ़ इस्तेमाल होती थी।
मुझे 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 बुला के कहा गया कि मियाँ नवाज शरीफ के खिलाफ स्टेटमेंट दो, नहीं तो कैद हो जाओगे। गुजरांवाले के जलसे के बाद मैं 10 दिन के बाद कैद हो गया। मैंने कहा मैंने नवाज शरीफ मेरी शिनाख्त नवाज शरीफ है, मेरी सियासत की शिनाख्त जो है नवाज शरीफ है, मैं सियासत छोड़ दूंगा। मैं ये अल्फाज इस्तेमाल किए, राना तनवीर गवाह है। इन लोगों को मैं इन सारे मंसूबे का, इस सारे का हम कई लोग जो हैं ऐनी गवाह हैं कि पाकिस्तान के साथ क्या इन्होंने खेल खेला, क्या खिलवाड़ किया, और पता नहीं कितने साल जो है हम इन गिरा जो गंडा जड़ियाँ बची दियाँ ने खोलते रहा जी फैज से इमरान बन के गए। पाकिस्तानी अवाम को एहसास हो रहा है, लेकिन आप देखें ना सिर्फ ये है कि हमारी अल्लाह ताला ने मेहरबानी की है, ना सिर्फ उनसे जान छुड़ाई है बल्कि साथ फतह दी है, मेहरबानी की है। और ये क़यादत जो है, अच्छी क़यादत मिलना जो है, ये भी अल्लाह ताला की मेहरबानियों में शामिल होती है, और फिर साल वो नवाजता है। भाई साहब मेरा सवाल है, जनरल फैज़ का जो मामला जो चल रहा है इस हवाले से पीटीआई जो है वो इस बात से इनकारी है कि जनरल फैज़ जो काम करते रहे हमें उनसे लाइल में भोले एडी भी भोली नहीं तो तुसी भी नहीं एडी भोले मन के मुझे नहीं पता किसको सरबराह बनाना चाहते थे। प्रोजेक्ट तो अव्वल और आखिर इमरान खान था। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਹੋਣਾ ਜਿਹੜਾ। साहब इस वक्त जो मुल्की हालात हैं और जो पाकिस्तान जो सदों पर लड़ रहे हैं अंदरूनी भी और बैरूनी भी, तो आप क्या समझते हैं जो इस वक्त दरअंदाजी हो रही है अफगानिस्तान से, जो प्राइम मिनिस्टर ने भी इसका किया है कि अभी तक खतरात जो है वो मंडला रहे हैं, तो आप क्या समझते हैं इसके पीछे भी तरीके इंसाफ का कहीं ना कहीं हाथ है? तो आलमी सतह पर इस वक्त पाकिस्तान क्या कर रहा है, कैसे देखें तरीके इंसाफ अगर तावन करे और बार बार जो है उनसे गुफ्तो शनीद या उनसे नरमी की बात ना करे तालिबान के साथ, और सरहद में जो सबसे बड़ा टारगेट है, जो नुकसान सबसे ज़्यादा सरहद के अवाम जो है केपी के अवाम जो हैं वो उठा रहे हैं। अगर वहाँ की हुकूमत जो है वो तावन करे, पाकिस्तान की हुकूमत के साथ तावन करे, वफाक के साथ तावन करे, और शाने से शाना जोड़ के जो है दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ लड़े, उनको बता ना दे, तो मेरा ख़्याल है कि हम जो है चंद दिनों के अंदर इसका कला के मुकम्मल कर सकते हैं। अगर आज वहाँ पे खून रेज़ी होती है तो मैं डायरेक्टली तो नहीं कहूँगा, लेकिन ये कहूँगा कि उनके इनएक्शन की वजह से, उनके कार्रवाई ना करने की वजह से, वफाक के साथ तावन ना करने की वजह से वहाँ पे दहशतगर्दी जो है वो बढ़ी है। तालिबान को जो है उनके हौसले बड़े हैं, उनको सब पता है, बता देने जाते हैं ना, इनको पता है कहाँ पे बैठे हुए हैं जहाँ पे बता देते हैं। अच्छा खैर साहब, परवेज मुशर्रफ को भी बड़ी सख्त सजाएं सुनाई गई, जिसके बाद उसको महफूज रास्ता दे दिया गया था। क्या जनरल फैज को भी इन सजाओं के बाद किस तरह का रास्ता? देखें मैं ये दो चीज़ें ज़रा, अगर आपने तारीख जो है आपको याद है, ये बच्चे तो नहीं सऊदों जिनमें जो वो एक्चुअली डायरेक्ट क्लैश था फ़ौज की इंस्टीट्यूशन का और सिविलियन हुकूमत का। मैं बड़ी फ्रैंकली बता रहा हूँ, यहाँ पे जनरल फैज़ का ट्रायल जो है फ़ौज ने खुद किया है, ऐसे कोई सिविल जज की अदालत नहीं होया। बड़ा ये ना जवाब नहीं। मैं ये इकदाम जो है सोच समझ के लिए जाते हैं, इनके क्या मुसमरात होते हैं, क्या नताइज होते हैं। हम इस वक्त वहाँ पे जो हालात हैं उनको दुरुस्त करने के लिए जो है अपने दोस्तों के साथ जो है ना, जो ममालिक हैं हमारे दोस्त जो है, जो सरहदें हैं जिनकी मिलती हैं अफ़गानिस्तान के साथ,
उनके साथ भी राब्ते में हैं। हम अपने दूसरे भाइयों के साथ जो है, कतर है, सऊदी अरेबिया है, तुर्की है, ईरान, उनके साथ भी राब्ते में हैं। कल भी शहबाज शरीफ साहब ने जो है अशकाबाद में ये स्टेटमेंट दी है कि हम इंतज़ार कर रहे हैं, हम चाहते हैं कि हमारे दोस्तों की जो है जो एफ़र्ट्स जो हैं, जो उनकी एक कोशिश जो है वो कामयाब हो और अफ़गानिस्तान जो है, उनकी हुकूमत जो है वो समझे कि इस अमन में उनका सबसे ज़्यादा फ़ायदा उनका है। पाकिस्तान और बाकी ममालिक का फ़ायदा जो है बाद में होगा, सबसे ज़्यादा फ़ायदा जो है ना वो अफ़गानिस्तान का है। अमन जो अगर वहाँ पे कायम हो, सारी दुनिया मिल के जो है उनकी तामीर नौ में मदद करेगी, लेकिन उनको जो है वो भूल ही नहीं रहा कि वो एक आज भी वो हालत जंग में है। उनके पास हुक्मरानी किस तरह की, जिस तरह की भी है इस वक्त है, उनको ख्याल करना चाहिए। उसमें सबसे बड़ा फैक्टर जो है वो भारत का इस वक्त काबुल में इन्फ्लुएंस जिस किस्म का भारत का हो गया हुआ है। दहशतगर्दी के पीछे अफ़गानिस्तान भी है और उस दहशतगर्दी के पीछे भारत भी है। भारत और अफ़गानिस्तान मिल के इस दहशतगर्दी के पीछे है। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। फैज़ हमीद बानी पीटीआई के रूप में 4 साल हुक्मरानी करते रहे। फैज़ हमीद के खिलाफ और भी कार्रवाई होगी, मज़ीद केसेस भी सामने आएंगे। हमारी मगरबी सरहद पर जो कुछ हो रहा है इसके पीछे भारत है, लेकिन जितना कुछ इसको तूल दिया गया वो सिर्फ और सिर्फ पीटीआई की गवर्नमेंट की वजह से है। पीटीआई ही वो गवर्नमेंट थी जिसने तालिबानों से हाथ मिलाने की बात की है। वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ की जानिब से अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही थी। एक बार फिर तनकीद का निशाना बनाया गया पीटीआई को, और ये भी कहा कि मुज़ाकरात के जो दरवाजे हैं वो आज भी खुले हैं। अगर पीटीआई थोड़ा सा पीछे हटती है और तालिबानों के हवाले से अपनी जो पॉलिसी है उसमें थोड़ी सी नरमी इख्तियार करती है तो फिर बातचीत के जरिए आगे बढ़ा जा सकता है। इसके अलावा ये भी वाज़ेह किया गया कि बानी पीटीआई को और फैज़ हमीद को अगर मुकम्मल तौर पर सज़ा नहीं दी गई तो फिर ये इस मुल्क के लिए बहुत बड़ा ख़तरा होगा, बहुत ज़्यादती होगी। ये भी कहा कि जो आज कह रहे हैं कि हमारा उस वक्त किसी के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं था, वो सब कुछ सामने है। हमारी सियासत और ब्यूरोक्रेसी में लोग छुप कर बैठे हुए हैं जो कल उसके पुरजे थे आज ख़ुद को अलग साबित कर रहे हैं। ये भी कहा उनकी जानिब से कि जिस तरह से नवाज़ शरीफ को उस वक्त इस तरह की सहूलियात नहीं थी जब उनको निकाला गया, उनके ऊपर केसेस बनाए गए, झूठे केसेस बनाए गए, लेकिन जिस तरह की सहूलियात आज फैज़ हमीद को दी जा रही हैं, आज भी उनके पास 3 ऑप्शंस हैं कि वो आर्मी चीफ से रहम की अपील कर सकते हैं, मिलिट्री कोर्ट के अंदर अपनी दरख्वास्तों को दायर कर सकते हैं, और इसके अलावा हाई कोर्ट का दरवाज़ा भी उनकी अपील के लिए खुला हुआ है। अब देखना ये है कि वो किस तरफ जाते हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।